Was kann man nach dem Schulabschluss machen? ஸோ ஸ்கூல் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணலாம்? சாமல்ஜிம் கோர்ஸ். ஸோ நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சோடனே என்ன பண்ணுவோம்? அடுத்தது ஃபர்தராக படிப்போம் இல்லைங்களா? Man kann studieren இல்லை man kann einen Sprachkurs machen oder Computerkurs machen. ஸோ ஸ்கூல் ஃபுல்லாக 10th இல்லை 12th வரைக்கும் நம்மளுக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Man kann uni im uni studieren. ஸோ யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம படிக்கலாம் இல்லைங்களா? எஸ் மேம். இவங்க வந்து மன்கன் ஐன ரைஸ மாக்கன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைஸன்னா டூர் போகுது. ஸோ மோஸ்ட்லி பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்தராக என்ன ஸ்டடீஸ் இருக்குது அதை செக் பண்ணிவிட்டு இல்லை கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸு இல்லை லாங்குவேஜ் கிளாஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க. செகண்ட், hören Sie das Gespräch von Frida, Alex und Fabian und antworten Sie in Stichpunkten. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சரு அந்த ஆடியோவில் தான் இருக்குது. நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே எழுதாமல் ஒரு கீவேர்ட்ஸில் மட்டும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது மட்டும் சின்ன ஒன் வேர்டில் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நான் ப்ளே பண்ணுறேன். Na wieder? Wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub. Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit? ஓகே, கேட்டிங்களா? எஸ் மேம். Wie gefällt Frida das Studium in Leipzig? ஸோ லைப்சிஷில் ஃபீடாக்கு வந்து அவங்க ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. யா, alles gut. Eigentlich alles gut. Student. ஆக்சுவலி ஆல் குட். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே எழுதிக்கோங்க eigentlich alles gut. Also, wann machen Alex und Fabian den Schulabschluss? ஸோ எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க? In 2 Monaten, in 2 months. Warum möchte Alex nicht gleich mit dem Studium anfangen? ஏன் அலெக்ஸ்க்கு வந்து உடனே ஸ்டடீஸ் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கல? ஹவுஸ் பில்டிங் அந்த மாதிரி ஒர்க் இருந்ததுனாலயா மேம்? அவருக்கு வந்து ஸ்டடீஸு ட்ரைனிங்கு இதெல்லாம் ஒரே இதுவாக இருக்குது அப்படின்னா ஹி நீட் எ பிரேக். எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும்னு சொல்கிறாரு. braucht eine Pause. So braucht eine Pause.
So was late Vida Alex for the site nach der Schule for. ஸோ வீடா என்ன ஸ்கூல் டைம் முடிஞ்சிருக்காம என்ன பண்ணலான்னு அவங்க என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாங்க? Hospital. ஜாபன் und Reisen. எதா ஜாபுக்கு போகலாம் இல்ல டிராவலிங்க்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Warum findet Fabian eine Pause nicht gut? ஏன் ஃபேபியனுக்கு வந்து இப்போ பிரேக் எடுக்கிறது நல்லது கிடையாதுன்னு சொல்றாரு? Zeit verloren, அதாவது டைம் Zeit verlieren, டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஆளே ஆர்பைட்டன் ஷூன். ஸோ எல்லாம் படிப்பு முடிச்சுட்டு ஆல்ரெடி எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம அந்த டைமை என்ன பண்ணுறோம்னா வேஸ்ட் பண்ணுறோம். Zeit verlieren. Was möchte Frida mit Alex und Fabian in Leipzig machen? ஃபீடாக்கு வந்து ஆலெக்ஸ் ஃபேபியனோட லைப்சிஷ்ல என்ன செய்யணும், என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க, என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க? இங்க வந்து ஸ்டூடென்டன் லேபன் ஜைகன். வீடா என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா ஆலெக்ஸ்க்கும் ஃபேபியனுக்கு வந்து லைப்சிஷ்ல ஸ்டூடெண்டோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காமிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரிங்களா? இது வந்து நீங்க அந்த ஆடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நிதானமா கேட்டீங்கன்னா இது கண்டிப்பா புரியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டா புரியும் உங்களுக்கு. நோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா ஆன்சர்ஸ்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. Hören Sie noch einmal, welche Redemittel hören Sie? ஸோ இப்போ மறுபடியும் அந்த ஆடியோ சேம் ஆடியோ கேட்டுட்டு நான் சொன்ன ஆன்சர்ஸும் நீங்கள் நோட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன சென்டென்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Seine Meinung sagen அப்படின்னா நம்மளோட ஒப்பீனியன் சொல்றதுன்னா இப்படி சொல்லணும். Ich finde gut இல்லை ich finde nicht gut இல்லை bad at all அப்படின்னு சொல்லலாம். Das ist meine Meinung, that is my opinion. இல்லைன்னா ich denke, finde ich அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ zustimmen, நீங்க எதாவது மற்றவங்க சொல்றது அக்ரி பண்றீங்கன்னா das stimmt, das ist richtig, genauனா எக்ஸாக்ட்லி, das ist eine super Idee அப்படின்னு நீங்க அக்ரி பண்றதுக்கு இந்த வேர்ட் சொல்லலாம். டிஸ்அக்ரி பண்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? das stimmt nicht, that's not right. So einfach ist das nicht, that is not so easy. Das sehe ich anders, என்னோட பார்வைக்கு அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. Ich denke, das geht nicht, I think it doesn't work. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா lernen Sie wichtige Redemittel auswendig und verwenden Sie regelmäßig. நான் உங்களுக்கு டயலாக் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கேன் இல்லைங்களா? Yes, ma'am. அது நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்களா, படிச்சீங்களா? Yes, ma'am. ஸோ அது வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, lernen Sie wichtige Redemittel, இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ரெடியா இருக்கிற இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாமே ரெகுலரா யூஸ் பண்ண ஃப்ரேசஸ் தான். ஸோ அது வந்து பை ஹார்ட் பண்ணுங்க. நான் சொல்லலை, நானா சொல்றேன் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நானா சொல்லலை. auswendigனா மெமரைஸ் பண்ணுங்க, அதை மெமரைஸ் பண்ணுங்க, ரெகுலரா யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு அந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் வாயில நம்மளுக்கு வரும், இல்லைன்னா வராது. அந்த அந்த அவங்களோட ஸ்லாங் வரைக்கும் போக வேணாம். அது கண்டிப்பா அவங்களோட ஸ்லாங் நம்மளுக்கு வராது. பிகாஸ் அவங்க நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ், நம்ம வந்து ஃபாரினர்ஸ் அவங்களுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் கரெக்டாக அவங்க பேசுகிற ஸ்லாங்லேயே நம்மளால பேச முடியாது. ஆனால் நீங்கள் ஜெர்மனியில போய் செட்டில் ஆகிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு மேட்ச் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு யாருமே கிடையாது. ஆல்ரெடி இருக்கிற ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸு பை ஹார்ட் பண்ணுங்கள், மெமரைஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி அது ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த வேர்டு ஏன் இங்கே வந்துச்சுன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ தமிழில் நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா இந்த வேர்டு ஏன் இங்கே வருது, அந்த வேர்டு ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இல்லைல்ல. ஏன் யோசிக்கல? ஆல்ரெடி நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. கிராமர் எல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் தமிழ் படித்து பேசுகிறீங்க. இப்போது
நோ மேம். இல்ல கிராமர் பேஸ்டா பேசுறீங்க, தமிழ் இல்லல்ல? இல்ல மேம். இங்கிலீஷ்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா அது தப்பா ரைட்டான்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? கிராமர் வச்சா பார்க்குறீங்க, செக் பண்ணுறீங்க நீங்க? இல்லல்ல. ஸோ அதே தான் நான் சொல்கிறேன், நம்ம ஃபாரின் லாங்குவேஜ் எந்த லாங்குவேஜ் படித்தாலுமே ஆல்ரெடி இருக்கிற மெட்டீரியலை வந்து நம்ம நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி புரிஞ்சிட்டு மெமரைஸ் பண்ண சொல்கிறேன். நான் புரிய வைக்கிறேன், நான் உங்களுக்கு இது என்ன மீனிங்கு என்னன்னு நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். அதை அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணுங்கள், அது அப்படியே ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், அப்ளை பண்ணுங்கள். சரிங்களா? நான் சொல்லலை, இங்கே எழுதியிருக்காங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா. ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இந்த ஆடியோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன், மறுபடியும் நீங்கள் கேளுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி நடக்குது, எப்படி போகுது அப்படின்னு ஐகன்ட்லி ஷால் இஸ் குட், ஆக்சுவலி எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் குட். இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? எஸ் மேம். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அது தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் இப்போ செகண்ட் லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். இந்த டைம் சஃபிஷியண்ட்டே கிடையாது. கிளாஸ் டைம் வந்து 45 minutes தான் இங்கே நடக்குது. 40 to 45 minutes தான் நடக்குது கிளாஸு. ரைட்டா இல்லையா? ஆனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இதில்? A2க்கு வந்துட்டிங்கன்னா இந்த 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 டைம் எல்லாம் சஃபிஷியண்ட்டே கிடையாது. டெய்லி ஒரு 1 hour எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு உட்காரணும். நான் எவ்வளோ தான் சொல்லி கொடுத்தாலுமே சரி, நான் ஒரு கைடு ஒரு வழியை காமிப்பேன், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணது வந்து நீங்கள் தான் பண்ணணும். நீங்கள் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் எப்படி கற்றுக்குறீங்க, அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. புரியுதுங்களா? இப்போ நானாக சொன்னாலுமே, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னாலுமே, நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் ஓனாக அதை யோசித்து நீங்களாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வரும். இப்போ புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும், வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் எல்லாமே. இப்போ தஷ்டிம்ட்டு, இப்போ நான் எதாவது சொல்லேன்னா தஷ்டிம்ட்டுன்னு சொல்லலாம், இல்லை தஷ்டிம்னிக்ட்டுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா? லேர்ன் டாய்ச் சேர் ஐன்ஃபாக், இது ரொம்ப சிம்பிள்னு சொல்கிறேன். அப்போ ஸோ ஐன்ஃபாக் இஸ் தஸ் நிஷ்ட், தட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா தஸ் இஸ் ரிஷ்டிக்னு சொல்லலாம், கென்னாவ் எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணுங்கள். தஸ் டிம்ட், தஸ் இஸ் ரிஷ்டிக், கென்னாவ், தஸ் இஸ் டைன சூப்பர் இடே. இல்லைன்னா தஸ் டிம்ட் நீட், ஸோ ஐன்ஃபாக் இஸ் தஸ் நிஷ்ட். ஸோ ஐ சி தட் டிஃப்ரெண்ட்லி. தஸ் சேஹிஷ் anders. Ich denke, das geht nicht. I think it's not possible. It doesn't work. சரிங்களா? ஓகே மேம். நீங்கள் நல்லா படிங்க. நான் மறுபடியும் இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், பாருங்க. Na wieder? Wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau, nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub? Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig. Dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit?
ஸோ எந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் இதில் வந்திருக்கு? Das ist meine Meinung. Das ist Meinung. இது கூட வந்திருக்கு இல்லைங்களா? Ich finde. Ich finde gut. இதுவும் வந்திருக்கு. denke, ich finde ich. இதில் zustimmenல Das ist richtig. das ist richtig வந்திருக்கா? ஆ Das ist richtig சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தது. சரி, நீங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபாலோ பண்ணீங்களா இல்லையா? அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த 8th உள்ளது மட்டும் இல்லையே மேம். இல்லையா? இருக்கு மேம். இதோ இந்த 17 இந்த இது பார்க்கணும். 1.17. இருக்கும், செக் பண்ணுங்க. எஸ் மேம் இருக்கு மேம். ஸோ தஸ் இஸ் ரிஸ்டிக் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நினைக்கிறேன். தஸ் டிம்ட்டு கென்னாவும் தஸ் இஸ் டைன சூப்பர் இடே அது வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா இதில் அப்லேனன்ட்டு வந்து ஸோ ஐன்ஃபாக் அது வந்திருக்குல்ல. எஸ் மேம். அப்புறம் தஸ் சேஹே ஷாண்டஸ் அது வந்திருக்கு. ஸோ இது சேம் ஆடியோவை வந்து நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை படிங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சேம் அதே டைலாகு உங்களோட வேரியேஷன் வேறு ஏதாவது வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு படிக்கலாம். இல்லை சேம் டைலாக் படிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் nach dem Abschluss. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆர்பைட்டர் இது வந்து என்ன 3 டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? 3 டாபிக்ஸில் வந்து ஏதோ ஒன்று பற்றி நீங்கள் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்பானிஷ் லேர்ன் பண்ணுறது, ஹேவிங் என்ஜாய் பண்ணுறது, நாய ஃப்ரெண்ட் ஃபிண்டர் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறது, ஃபார்டன் பெரு ஸ்பேட்டர் நுட்ஸ்லன். ஸோ என்ன அட்வான்டேஜ்னா ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து யூஸ் ஆகும் ஃப்யூச்சரில் லேட்டர். வீடர் லேர்னன் காயின பவுஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அகைன் படிச்சுட்டே இருக்கணும், நோ பிரேக்கு அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா eine Weltreise for ein Jahr, ஸோ world tour for a year, andere Länder kennenlernen, அதர் கண்ட்ரீஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, டு கலெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, Alltag und Stress vergessen. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மறந்து ஃபர்கெட் ஆகுது, கெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. பவுஸை ஒன்று என்ஹோலுங்க என்ன பெனிஃபிட்னா ஒரு பிரேக்கு, ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, ரொம்ப லோன்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐனா ஹவுஸ் பில்டிங் அன்ஃபாங்கன் ஏதாவது வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ப்ரொஃபஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறது, மணி ஏர்ன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிபெண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது. கைனை சைட் ஃபர்லியரன் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணலை. இன்னொன்று என்னென்னா கைன பர்சன் ஆக ஸ்கூல் முடித்ததும் பிரேக்கே இல்லாமல் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமேன்றது தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஸோ இதை வச்சு யூ ஹேவ் டு ஃபார்ம் என்ன சொல்கிறது, ஓகே. இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஏதோ டயலாக் மாதிரி நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. நானும் உங்களுக்கு ஒன்று அனுப்புகிறேன். சரிங்களா? சோபன் ஜி தஸ் கெஷ்ப்ராக் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது ரெஸ்டர்ஷியரன் ஜி இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியை பற்றியோ இல்லை ஒரு ட்ரைனிங் பற்றியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டி வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, அங்கே என்னெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம்,
அது வந்து என்ன எதுக்கான ஃபேமஸ் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹவுஸ் பில்டிங் ட்ரைனிங்னா எதுக்காக ட்ரைனிங்கு, அதோட டியூரேஷன் என்ன, அந்த ட்ரைனிங் வந்து ஆஃபீஸ்லையா இல்லை ஒர்க் ஸ்டேஷன்லையா, ட்ரைனிங்கில் என்ன கற்றுக்குறாங்கன்றது. ஸோ இது வந்து டைலாகாக இருக்குது. டைலாகாக இல்லாமல் ஒரு பேசேஜாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இதுவே ஒரு பேசேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். தி யூனிவர்சிட்டேட் இன் ஹைடல்பர்க் gibt es since 1386. Dreizehn Sechsundachtzig. Sie ist die älteste Universität in Deutschland, அதாவது oldest university in Germany und eine der bekanntesten and ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. Sie ist bekannt for exzellente Forschung in vielen Bereichen, அதாவது many areas, many அதாவது என்னென்ன ஸ்டடீஸ் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி மெடிசன் und Geisteswissenschaft. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆன ஸ்டடீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது முடிஞ்சால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஸ் மேம், நோட் பண்ணியாச்சு மேம். ஸோ அதுக்கப்புறமா இது வந்து டயலாகாக இல்லாமல் வெறும் இது மட்டும் நீங்கள் போய் Sie bietet Deutsch course for international students and they offer German courses for international students. ஸோ இந்த பர்சன் ஏ பேசுறது மட்டும் நீங்கள் வந்து எழுதிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பேசேஜாக வந்துடும். நோட் பண்ணியாச்சு மேம். ஓகேம்மா. ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் இது படிக்க சொல்லியிருந்தேன்னா எஸ் மேம், பார்த்து வச்சுருக்கேன் மேம். பார்த்துட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஜீவிதா நீங்கள் பார்த்துட்டாங்க மேம். ஓகே, அப்போ சொல்வீங்களா இப்போ படிச்ச மீனிங்கு? எஸ் மேம். சரி படிங்க. ஸ்கூல் டிப்பன் இன் டாய்ச்லாண்ட், ஸ்கூல் டைப் இன் ஜெர்மனி. Sebastian, ich war in der Realschule. Dort hat es mir eigentlich gut gefallen. Wir haben viel gelernt. Wir hatten auch Praktika und die Schule dauerte nur 6 Jahre. Mathe war für mich ziemlich schwer. Das muss ich erst nicht mehr lernen. Ich habe meinen Realschulabschluss geschafft und beginne jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Vielleicht mache ich später noch das Abitur und studiere. அவங்க வந்துட்டு செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் வந்துட்டு படித்தாங்க மேம். அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கூல் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சாம். நிறைய அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்களாம், அங்கே பண்ணிக்கிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ராக்டிஸும் அங்கே கொடுத்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு 6 இயர்ஸ் தான் மொத்தமாகவே எடுத்துக்கிட்டாங்களாங்க. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சாம். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்துட்டு ரொம்ப லேர்ன் நிறைய பண்ணிக்கல. நெக்ஸ்ட் மேயர் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கல. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேஷனும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்க்கு ட்ரைனிங் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்கூலில் வந்துட்டு டிப்ளமோ பண்ணலாம் மேபி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ செகண்டரி ஸ்கூல் வந்து அது 6 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான். இந்த டேபிளை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ ஹவுட் ஷூவில் அதுவும் மெயின் ஸ்கூல், அதாவது செகண்டரி ஸ்கூலு. இது ஹவுட் ஷூலன்றது வந்து இது குரூன் ஷூவில் வந்து ப்ரைமரி கிளாஸ், அது 1 to 4 வரைக்கும் பண்ணணும் கிளாஸஸ்ஸு. அதுக்கு மேலே வந்து ஹவுட் ஷூவில் வந்து 5 இயர்ஸு, ரியல் ஷூவில் 6 இயர்ஸு, ஜிம்னேசியம் வந்து 12 இல்லை 13 இயர்ஸு, கெசான் ஷூவில் கூட அப்படி தான்.
ஸோ ஹவுப்ஷூலுக்கு அப்புறமா இது கிராஜுவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ட்ரைனிங் போகலாம், அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆ வெனசா ப்ராக்டிகான்னா இன்டர்ன், ப்ராக்டிகான்னா இன்டர்ன்ஷிப்மா. Yes, ma'am. ஓகேங்களா? Okay, ஸோ ma'am. இது ஆக்சுவலி das muss ich jetzt nicht mehr lernen, ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு லேர்ன் தட் எனிமோர். இனிமேல் எதுவும் படிக்க தேவையில்லை. அதாவது மேத்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு, இனிமேல் அது படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச், மற்றதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. Okay, ma'am. நெக்ஸ்ட் ஜீவிதா நீங்கள் படிக்குமா? இதோ படிக்கிறேன். Ich war Vanessa Freitag. Ich war 5 Jahre in der Hauptschule. Wir hatten nicht so viele Fächer. Zum Beispiel nur eine Fremdsprache, das Schade. Deutsch, Mathe und die Bearbeitung. Die Arbeitswelt waren besonders wichtig. Wir haben மேம் அதுக்கப்புறம் அந்த எழுத்து மறந்து ஆஃப்ட், ஓஎஃப்டி ஆஃப்ட். Wir haben Hauptprojekte gemacht, das war super. Seit dem Hauptschule Abschluss bin ich Azubi in einer Arztpraxis. Bald bin ich fertig und kann zum Glück als Arztassistentin bleiben. என்ன சொல்றாங்க? சொல்றேன். தெரியலையா? இல்ல மேம் பார்த்தேங்க மேம், சொல்றேங்க மேம். மேம் அவங்க வந்து 5 இயர்ஸ் வந்து அந்த செகண்டரி ஸ்கூல் வந்து முடிச்சிருக்காங்க மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து கரெக்டாக சொல்ல வரல. We are hatten nicht so viele Fächer அப்படின்னா we didn't have so much subjects. Yes ma'am. Zum Beispiel nur eine Fremdsprache. For example, only one foreign language. That is so sad. Yes ma'am. Deutsch, Mathe und die Vorbereitung auf die Arbeitswelt waren besonders wichtig. என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா ஜெர்மன் படிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா மேத்ஸ் படிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் த ப்ரொஃபஷனல் வேர்ல்டு, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு. We are haben oft Projekte gemacht, das war super. So ஆஃபர்னா எங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருந்தது, that was super. Seit dem Schulabschluss bin ich Azubi in einer Arztpraxis. அதாவது சின்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீஷன் செகண்டரி ஸ்கூல் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க அப்ரெண்டிஸ், அசுபின்னா அப்ரெண்டிஸாக அவங்க டாக்டர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Soon they'll complete and luckily they'll stay as a doctor assistant. Yes ma'am. Next. Define Ilmas. Ich habe vor 2 Monaten Abitur gemacht. Ich mochte später Biologie studieren, aber erst merke ich erst mal ein Praktikum. Ich mochte endlich das Berufsleben kennenlernen. Ich war 8 Jahre im Gymnasium. Physik, Chemie und Biologie waren meine Lieblingsfächer. Ich habe auch 2 Sprachen gelernt, Englisch und Spanisch. Am Nachmittag hatten wir fast jeden Tag Unterricht, das war oft stressig.
ம் இவங்க வந்துட்டு 2 மந்த் வந்துட்டு ஹை ஸ்கூல் டிப்ளமாவில் வந்துட்டு படிச்சு 2 மந்த் வந்துட்டு இருந்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து 2 பயாலஜி மந்த்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். கிடையாது, 2 மந்த்ஸ் எகோ, முன்னாடி 2 மந்த்ஸ் பிஃபோரா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே மேம். எகோ அப்படிங்கிறது எப்படி மேம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? ஃபார் ஓகே மேம். VOR இருக்குல்ல, எஸ் மேம். அதான் 2 மந்த்ஸ் எகோ. 2 மந்த் ஃபார் மட்டும் வை ஹை ஒன் ஸ்கூல் நாட். டிப்ளமா பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் அதில் இருந்தாங்க லேட்ரா. அதுக்கப்புறம் ஆபர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்க இன்டர்ன்ஷிப்பும் பண்ணியிருந்தாங்களாம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்துட்டு ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃபாக வந்துட்டு அதையே பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்க 8 இயர்ஸாக கேன் ஜிம் அண்ட் லேர்ன்னா கேட்டு. கெட் டு நோ, தெரிஞ்சுக்கிறது அதை பத்தி. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அவங்க ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்பை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 8 இயர்ஸாக அவங்க வந்து ஜிம்னாசியம் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஜிம்னாசியம்னா நம்ம இந்த ஸ்டடீஸ் தான் 10th வரைக்கும் படிக்கிறோம் இல்லையா? எஸ் மேம். ஸோ 10th 12th வரைக்கும் படிக்கிறது ஜிம்னேசியம் சொல்லுவாங்க. ஜிம்னாசியம். அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு? பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஒன் பயாலஜி. இது மூணு அவங்களோட ஃபிசிக்ஸ், கெமி அண்ட் பியாலஜி waren meine Lieblingsfächer. அது அவங்களோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் இந்த மூணு தான். இது மூணும் ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆல்சோ வந்துட்டு 2 சப்ஜெக்ட் இருந்தது. ஸ்ப்ராஷனில் வந்துட்டு 2 சப்ஜெக்ட். ஒன்று வந்து இங்கிலீஷ், இன்னொன்று வந்து ஸ்பானிஷ் இருந்தது. அப்புறம் நாஷ்மெண்டாக் ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏடன் டேக் உண்டரிஸ்ட். அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருந்தது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தது. ஸோ எவ்ரிடே நாக்மிட்டாக் ஹாட்டர்மியர் ஃபாஸ்ட் எவ்ரிடே, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே வந்து கிளாஸஸ் இருந்தது. அது வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் Darin Kulprin. Svier Knock Der Grundschule 6. Grundschule. Ma'am? Grundschule. Grundschule வா மேம்? Grundschule 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre in einer. இயரே இல்லைம்மா, யாரே. Jahre வா மேம்? 6 Jahre in einer Gesamtschule. Gesamtschule ist finde den Schule Tipp gut. Man dort alle Abschlüsse. Abschlüsse machen kann. Muss also nicht schunken mit sein Jahren wählen. For mich wir den Realschule Absolus. Perfekt. Will ich eine Ausbildung machen wollte, wir mussten viele lernen. Manchmal zu viel finde ich. Seit bin ich fertig und habe eine Lern als Bankkaufmann angefangen. சொல்றீங்களா மீனிங்? சொல்றேங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலிமெண்டரி ஸ்கூல் அந்த மாதிரி 6 இயர்ஸ்ல படிச்சு முடிச்சாங்க மேம். அவங்களுக்கு நல்லா நல்லா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா படிச்சு முடிச்சாங்க மேம். அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க மேம். அப்புறம் வந்து டிப்ளமோ மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேம். ஆனா வந்து அதுக்கு 10 வயசுல வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க மேம். ஆக்சுவலி அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ich war nach der Grundschule ஆஃப்டர் பிரைமரி ஸ்கூல் வந்து 6 இயர்ஸ் வந்து Gesamtschule படிச்சிருக்காங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டடீஸ் எது சொல்லுவாங்க. ich finde den Schule, அந்த ஸ்கூல் டைப் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் எல்லா விதமான டிப்ளமஸும் அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம், கிராஜுவேஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம். Man muss also nicht schon mit 10 Jahren wählen. ஸோ அவங்க வந்து 10 இயர்ஸாக வந்து அதை பற்றி சூஸ் பண்ணுறது பற்றி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
Yes, ma'am. For Mish war the real அப்ஸ்லூஷ் வந்து பர்ஃபெக்ட். ஸோ இந்த செகண்டரி ஸ்கூல் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கலாம். பிகாஸ் ஐ நோ ஹவுஸ் பில்டிங் மார்க்கன் வோல்ட். பிகாஸ் ஐ வுட் லைக் டு கோ ஃபார் அ ட்ரைனிங். Yes, ma'am. அப்புறம் ட்ரைனிங் வந்து அது வந்து நிறைய படிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு மேம் அவங்களுக்கு. அது ஆ நேரத்துல ரொம்ப அதிகமா படிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு அவங்க திங்க் பண்றாங்க மேம். ம் ம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அவங்க ஒரு பேங்க்குக்கு வந்து ஒரு வேலை போகிறதுக்கு அவங்க வந்து பேங்க் கிளர்க்கா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வேற என்ன அதுவும் அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி தான். ஸோ ஒரு பேங்க் கிளர்க்கா வந்து நான் அப்ரெண்டிஸ் ஜாப் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. எஸ் மேம். So ஒவ்வொரு டைப் in Deutschland is the Schultypen in jedem Bundesland ein bisschen anders. அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்கூல் டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எல்லா ஜெர்மனி மொத்தமாகவே இந்த ஸ்கூல் டைப் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. எஸ் மேம். இதுதான் ஸ்கூல் டைப். ஓகேங்களா? இதுதான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இட் வில் டிஃபர். சரிங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இது வந்து அவங்கள பற்றி தேர்ட் பர்சனை பற்றி பேசணும்னா செபஸ்டியன் லாம் வார் இன்டர் ரியல் ஷூல் er ist insgesamt 10 Jahre in der Schule gegangen. டோட்டலாகவே அவர் 10 இயர்ஸ்க்கு ஸ்கூல் போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணாங்கன்றது இந்த மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தேர்ட் பர்சனை வச்சு. Welche Unterschiede und Gesamtheiten gibt es in Ihrem Land? ஸோ நம்மளோட ஸ்கூல் டைப்புக்கும் அவங்களோட ஸ்கூல் டைப்புக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு? Bei uns dauert die Schule nur 11 Jahre அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் ஸ்கூல் இருக்கும்? 12 year. Bei uns dauert die Schule nur 12 Jahre. Die Grundschule dauert 6 Jahre. அதாவது பிரைமரி வந்து 6 இயர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எஸ் கிப்ட் அவுட் கைன் ஜிம்னேசியம். ஜிம்னேசியம்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த டோட்டலாக நம்ம 12th வரைக்கும் முடிக்கிறது தான் அவங்களும் ஜிம்னேசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து இயரை ட்ராம் ஷூல. ஸோ உங்களோட ட்ரீம் ஸ்கூலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? ஸோ உண்டரிஷ் சைட்டன், அதாவது கிளாஸ் டைமிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? உண்டரிஷ் சைட்டன் வந்து 10 மணிலேருந்து இருக்கலாம், 10 o'clock. Von 10 bis 2. ஸோ 10 மணிலேருந்து 2 மணி வரைக்கும் ஸ்கூல் இருந்தால் ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ என்ன ஹாலிடேஸ், எத்தனை மந்த் ஹாலிடேஸ் இருக்கணும்? ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும்? டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? கிளாஸ் அண்ட் ஜிம்மர், கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? பவுஸ் அண்ட் பிரேக்ஸு. பிரேக்ஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் பிரேக்கு ஒரு லாங் பிரேக் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸ்கூலில்? ஸோ அந்த ஷார்ட் பிரேக்கு லாங் பிரேக்கு எவ்வளோ நேரம் இருக்கலாம்? ஸ்டூடெண்ட் பிளான், டைம் டேபிள் எப்படி இருக்கலாம்? பியூஷர், கம்ப்யூட்டர், ஹேண்டி. ஸோ ஸ்கூலில் ஹேண்டி அலோவ் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அது சொல்லலாம். ஸோ உங்களோட ட்ரீம் ஸ்கூலில் என்ன எப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பற்றி சொல்கிறது தான். இன் unserer Traumschule kann man die Fächer frei wählen. நாங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Der Unterricht beginnt um 10 Uhr bis 2 Uhr Mittag. ஸோ கிளாஸஸ் வந்து 10 o'clockலேருந்து 2 o'clock வந்து. அப்புறமா டீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? லேரரிடன் மோஸ் ஃப்ரெண்ட்லிஷ் சைன், அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறமா ஹேண்டி, தஸ் ஹேண்டி மோஸ் எர்லாப்ட்னா அலோவ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட இன்னும் என்னென்ன சொல்லணுமோ அது நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இதோட செகண்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது உங்களுக்கு. எஸ் மேம். சரிங்களா?
சரி